Hi guys, welcome to a new video. In this video we will have the story The Light on the Hills, written by Lucy Clifford from 8th Standard English textbook. 8th Standard English textbookile Lucy Clifford എഴുതിയ The Light on the Hills എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. First let us see the profile of the author. Lucy Clifford was born in 1846 and died in 1929. Better known as Mrs. W.K. Clifford, was a British novelist and journalist and the wife of William Kingdon Clifford. 1846 ജനിച്ച് 1929 മരണപ്പെട്ട ലൂസി ക്ലിഫോർഡ് was a British novelist and journalist. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് നോവലിസ്റ്റും ജേർണലിസ്റ്റുമായിരുന്നു. Her best known story, Mrs. Keith's Crime, was followed by several other volumes. 1885 എഴുതിയ മിസ്സിസ് കീത്ത്സ് ക്രൈം ആയിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി. She also wrote The Last Touches and Other Stories 1892 and Mere Stories 1896 and a play A Woman Alone 1898. Mrs. Keith's Crime എന്നവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിക്ക് ശേഷം The Last Touches and Other Storiesഉം Mere Storiesഉം അവർ പുറത്തിറക്കി. അതുകൂടാതെ A Woman Alone എന്നൊരു പ്ലേയും, പ്ലേ മീൻസ് എ ഡ്രാമ, 1898 അവർ എഴുതുകയുണ്ടായി. She is perhaps most often remembered, however, as the author of The Anyhow Stories, Moral and Otherwise 1882, a collection of stories written for children. പക്ഷെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് The Anyhow Stories, Moral and Otherwise എന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് 1882 പുറത്തിറങ്ങിയ കൃതിയുടെ പേരിലാണ് ലൂസി ക്ലിഫോർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയായിരിക്കുന്നത്. So, before going to the story, we have an anecdote, smart work versus hard work. ആ കഥയിലോട്ട് പോയ ശേഷം നമുക്ക് The Light on the Hills എന്ന സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Smart work versus hard work. Once two men had a heated argument with each other. Who could cut more firewood from morning till 4 in the afternoon? They decided to find out. The next morning, the two men started their work. At first, they worked at the same speed, but in an hour, one of them found that the other had stopped cutting. Realizing that this was his chance, the first man started to cut wood with double effort. So let's go to the explanation. Once two men had a heated argument with each other. പണ്ട് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ചൂടേറിയ ഒരു വാഗ്വാദം നടന്നു. Who could cut more firewood from morning till 4 in the afternoon? എന്തായിരുന്നു ആ ആർഗ്യുമെന്റ്? തങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫയർവുഡ്, വിറക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കുക? രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ വിറക് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തങ്ങളിൽ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വാക്പോര്. They decided to find out. എന്തായാലും ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. തങ്ങളിൽ ആരാണ് വിജയിക്കാമെന്ന് നോക്കാം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. The next morning the two men started their work. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ ആ ജോലി ആരംഭിച്ചു. At first they worked at the same speed. തുടക്കത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ വേഗത്തിലായിരുന്നു വിറകുകൾ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. But in an hour one of them found that the other had stopped cutting. പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ കാണുന്നത് മറ്റേയാൾ വിറക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Realizing that this was his chance, the first man started to cut wood with double effort. മറ്റേയാള് വിറക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പറുണ്ടായിരുന്ന ആൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ അവസരം അയാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ. അയാള് എന്ത് ചെയ്തു? ശക്തിയായിട്ട് വെട്ടി വിറകുകൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചു. 10 minutes passed and he heard the second man working again. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വിറക് വെട്ടുന്നത് നിർത്തിവെച്ച ആള് വീണ്ടും അയാളുടെ ജോലി തുടരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. They were working almost synchronously. Then the first man found that his opponent had stopped again. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ വേഗതയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് മരം മുറിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വെച്ച ആള് വീണ്ടും മരം മുറിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The first man started to work, sensing the smell of victory. ആ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? താൻ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം താൻ ഒരിക്കലും വിറക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അയാൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. This lasted all day long. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി രണ്ടുപേരും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിറകുകൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. Every hour one of them stopped for 10 minutes and then the other continued to work. ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും ആദ്യം വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആള്
വിറക് വെട്ടുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തെ ആള് ആ സമയത്തൊക്കെ വിറക് വെട്ടുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. When the time expired, the first man who worked without stopping was absolutely sure that he would win the prize. രണ്ടുപേരുടെയും സമയം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിച്ചു? തന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. കാരണം താൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരിക്കൽ പോലും വിറക് വെട്ടുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വിജയം തനിക്ക് സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. But he was surprised to know that he was mistaken. പക്ഷെ അയാളല്ല ജയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാണ്ട് ഷോക്ക്ഡ് ആയി. How did that happen? He asked his partner. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പാർട്ട്ണറിനോട് ചോദിച്ചു. Every hour I found that you stopped work for 10 minutes. How could you cut more firewood than me? It's impossible. So അയാള് മറ്റേ ആളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? Every hour I found that you stopped. ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മരം വെട്ടുന്നത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. For 10 minutes 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മരം വെട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. How could you cut more firewood than me? താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മരം അല്ലെങ്കിൽ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. It is impossible. അത് അസാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. It is very simple in fact, answered the second man. രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Every hour I stopped the work for 10 minutes and when you were cutting I was sharpening my axe. ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും മരം മുറിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മഴു മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. So what do we understand from this story? ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Hard work is not enough for victory. Sometimes we'll have to do smart work. കഠിനാധ്വാനം മാത്രമല്ല ഒരാളിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വർക്ക്, വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട്, വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴേ വിജയം നമ്മളെ തേടി വരുള്ളൂ. The light on the hills. Here we have an introduction of the story. Let us read it. You have read the anecdote smart work versus hard work, haven't you? Smart work done with dedication brings success and happiness. Read the story about a boy who wanted to paint a beautiful picture. Let's find out what inspired him in his journey. Smart work versus hard work. എന്ന അനക്ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഡൺ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ബ്രിങ് സക്സസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സ്മാർട്ട് വർക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ? അർപ്പണബോധം, ആത്മാർത്ഥത എന്നൊക്കെ പറയും. സോ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡെഡിക്കേഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് സക്സസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. അത് നമുക്ക് വിജയവും അതേപോലെ സന്തോഷവും സമ്മാനിക്കുന്നു. So now let us read the story about a young boy who wanted to paint a beautiful picture. മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് The Light on the Hills. Let's find out what inspired him in his journey. അവന്റെ യാത്രയിൽ അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. I want to work at my picture, he said, and went into the field. The little sister went too and stood by him watching while he painted. The trees are not quite straight, she said. And oh, dear brother, the sky is not blue enough. So, എനിക്ക് എൻ്റെ ചിത്രരചന പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബോയ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോയി. The little sister went too. അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ കൊച്ചനുജത്തിയും ചെന്നു. And stood by him, watching while he painted. അവൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി അവന്റെ അനിയത്തി അവന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു. The trees are not quite straight, she said. ഈ ചിത്രത്തിൽ മരങ്ങൾ നേരെയല്ലല്ലോ എന്നവൾ അവളുടെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു. And oh, dear brother, the sky is not blue enough. അതുപോലെ ആകാശത്തിന് നീല നിറവും വേണ്ടത്ര വന്നിട്ടില്ല എന്നവൾ തന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു. It will all come right soon, he answered. Will it be of any good? ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാവും. വരച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്നവൻ അവന്റെ അനിയത്തിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. Will it be of any good? ഇത് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അനിയത്തിയുടെ അടുത്ത് ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നു. Oh yes, she said, wondering that he should even ask. It will make people happy to look at it. They will feel as if they were in the field. Oh yes, അവൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. Because it will make people happy to look at it. കാരണം ഈ ചിത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചിത്രം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് താൻ സ്വയം ഒരു ഫീൽഡിൽ എത്തിയതായി തോന്നിയേക്കാം. സോ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സന്തോഷം നൽകും എന്ന് അനിയത്തി മറുപടി പറഞ്ഞു. If I do it badly, will it make them unhappy? So ബ്രദറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? If I do it badly, will it make them unhappy? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചിത്രം
വളരെ മോശമായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. If you do your work with dedication and honesty, people will know how hard you have tried, she answered. എന്തായിരുന്നു അനിയത്തിയുടെ മറുപടി? If you do your work with dedication and honesty. What is meaning of dedication? Dedication പറഞ്ഞാൽ അർപ്പണബോധം. And honesty means സത്യസന്ധത. സോ നീ ചെയ്യുന്ന ജോലി വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും സത്യസന്ധമായും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ people will know how hard you have tried. ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നീ എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. And for this reason they will like your work. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം തന്നെ മതി ആളുകൾക്ക് ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നായിരുന്നു അനിയത്തിയുടെ മറുപടി. Look up, she said suddenly. Look up at the light upon the hills. And they stood together looking at all he was trying to paint. At the trees and the field, at the deep shadows and the hills beyond, and the light that rested upon them. So പെട്ടെന്ന് അനിയത്തി എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു? Look up, she said. അതാ മുകളിലോട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അനിയത്തി. Look up at the light upon the hills. ആ കുന്നിന് മുകളിലെ പ്രകാശം നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. And they stood together looking at all he was trying to paint. അവർ രണ്ടുപേരും ആ കുന്നിന് മുകളിലുള്ള ആ പ്രകാശം വീഴുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. Looking at all he was trying to paint. അവൻ എന്തായിരുന്നു, ആ ബ്രദർ എന്തായിരുന്നോ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കി കണ്ടു. At the trees and the field. എന്തൊക്കെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കി കണ്ടത്? Trees and the field. വയലും അതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളും. And the deep shadows and the hills beyond. വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഷാഡോസ് പറഞ്ഞാൽ നിഴലുകൾ. And the hills beyond. അതിനപ്പുറമുള്ള ദൂരെയുള്ള കുന്നുകൾ. And the light that rested upon them. ആ കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന സൂര്യപ്രകാശം. ഇതെല്ലാം അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. The sunlight was glimmering. What is the meaning of glimmering? Glimmer means sent out a weak, unsteady light. സൂര്യപ്രകാശ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മിന്നിയും മറിഞ്ഞുമെല്ലാം ഒളിവിതറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. The leaves were rustling. What is the meaning of rustle? Rustle means make a dry light sound by rubbing together. മർമ്മര ശബ്ദം എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലകൾ കാറ്റിൽ മർമ്മര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. They could hear a stream rippling somewhere. അവർക്ക് എന്ത് കേൾക്കാമായിരുന്നു? A stream rippling somewhere. What is the meaning of ripple? Ripple means a small wave. എവിടെയോ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഓളങ്ങൾ. അതിന്റെ ശബ്ദം അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. It is a beautiful world, the girl said. It is a great honor to make things for it. ഈ ലോകം എത്ര മനോഹരമാണ് എന്നാ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. It is a great honor to make things for it. ഈ മനോഹരമായ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓണർ. അത് വളരെയധികം അന്തസ്സുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ്, ദ ബോയ് എക്കോഡ് സാഡ്ലി. ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമത്തോടു കൂടി ആൺകുട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അതെ ഇതൊരു മനോഹരമായ ലോകമാണ്. ഒരു തെല്ല് വിഷമത്തോടു കൂടി. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിൻ ടു ഡു എനിത്തിങ് വിച്ച് മൈറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ വേൾഡ് ബാഡ്ലി ഓർ ഇംപെർഫെക്റ്റ്ലി. സോ ഹി സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിൻ. വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് സിൻ? സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം എന്ന് പറയാം. Representing the world badly or imperfectly, it's a great sin. അതുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ ലോകത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ പാപമാണ് എന്ന് ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. But will you always do things well? asked the little sister. എന്നാൽ നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണോ ചെയ്യാറ് എന്ന പെൺകുട്ടി ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു. I get so tired, he said, and long to leave off so much. എനിക്കിപ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നുന്നു. ഐ ഗെറ്റ് സോ ടയേർഡ്. എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എന്ന് ആൺകുട്ടി മറുപടി പറയുന്നു. ആൻഡ് ലോങ് ടു ലീവ് ഓഫ് സോ മച്ച്. എ ലോങ് മീൻസ് ടു വിഷ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വരയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ. വാട്ട് ഡു യു ഡു വെൻ യു വാണ്ട് ടു ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്, യുവർ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ്? ഹി ആസ്ക്ഡ് സഡൻലി. നീ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? നിനക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ദ വെരി ബെസ്റ്റ് തിങ് യു വാണ്ട് ടു ഡു, ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. നീ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാറ് എന്ന സഹോദരിയോട് ആ ബോയ് ചോദിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു മൈ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ് then I will do it for the people I love, she answered. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി. ഇറ്റ് മേക്സ് യു വെരി സ്ട്രോങ് ഇഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് ദം. യു ക്യാൻ ബെയർ പെയിൻ ആൻഡ് വാക്ക് ഫാർ ആൻഡ് ഡു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ടയേർഡ് സോ സൂൺ. കാരണം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്സ് യു വെരി സ്ട്രോങ്. അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ശക്തരാക്കുന്നു, നമുക്കൊരുപാട് ശക്തി തരുന്നുണ്ട് ആ സ്നേഹം. ഇഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് ദം, അവരെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആവുന്നു. യു ക്യാൻ ബെയർ പെയിൻ, ഏത് വേദനയും
നമുക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാക്ക് ഫാർ, എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഡു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, എന്തുതരം പ്രവൃത്തിയും നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ടയേർഡ് സോ സൂൺ, വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ബി സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു അനിയത്തിയുടെ മറുപടി. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഫോർ മോർ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ്. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ. Thank you so much for watching the video. Take care. Bye.